Saya kena asrama dulu, saya pergi stesen minyak. Asrama apa, YAA tu. Pergi stesen minyak masa tu projek. Oh, kau projek dulu kan? Lama dah ya? Dah lah. Dah lah. Masuk dah lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi yang penuh dengan barakah, iaitu pada hari Jumaat, dan sekarang kita akan menuju, kita masih lagi ada berbaki beberapa hari saja bulan Ramadan. Jadi kita isilah baki-baki Ramadan yang ada ini dengan membaca Al-Maqsurat, bacaan zikir, doa maksud daripada Nabi SAW. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi sami'il alim minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعلنا لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فاثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر والعبادة فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah telah izinkan untuk kita sama-sama duduk dalam majlis zikir, baca doa, melantunkan zikir, dan kita teruskan lagi dengan makanan rohani kita yang akan disampaikan oleh Al-Fadilah Puan Haslina, insya-Allah. Falyatafaddal mashkurah wa minallahi ma'jurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang boleh dengar tu? Ya, Ustaz. Okey. Saya ni sebenarnya dah awal-awal bila tengok skedul, saya dah cakap dengan Ustazah. Saya cakap saya actually macam menolak untuk, kalau dipanggil tazkirah tu, saya bukanlah orang yang tepat untuk menyampaikan tazkirah. Tapi dekat sini saya suka ambil sharing lah, sharing session. Dan semalam pun ada tanya Ustazah, okey, saya nak share satu benda yang simple je pasal sedekah sebenarnya. Okey, sedekah ni adalah pemberian kepada seseorang yang memerlukan dengan niat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi untuk bersedekah pun ada adab-adab dia juga. Seperti kita bila nak sedekah, kita kena pilih barang yang kita sayang. Bukanlah kata nak buang tapi tak apalah, sedekah lah, itu dah salah lah. Sebab saya pun kadang-kadang bila benda yang kita sayang, kita macam sayangnya nak bagi orang, tapi rasa nak sedekah, at the same time kita sayang. Lepas tu pula niat tu kena ikhlas. Janganlah kata bagi tapi bila gaduh ke apa dengan orang tu, duk ungkit benda tu yang kita dah bagi tu kan. So tu tak elok lah. And then lepas tu juga kita kena niat untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan kalau boleh, sedekah tu biarlah antara kita dengan penerima dan Allah sahaja yang tahu. Tak perlulah kita nak ini saya tak pastilah, ada setengah orang cakap boleh dengan tujuan, maksudnya kita macam publikkan kita punya sedekah tu dengan tujuan untuk supaya orang lain dapat ikut lah. Tapi saya tak tahu, mungkin ustaz ataupun ustazah boleh terangkanlah benda-benda tu. Okey, yang saya nak share ni, macam mana kita nak konsisten dalam bersedekah. Dengar ya? Macam kusyuk sangat tu. Okey, sebab biasanya saya sendiri pun tak konsisten dalam bersedekah. Maksudnya kena paksa diri tau. Sebab biasanya kita ni, saya sendirilah kan, saya tak ni orang lain, saya tak pasti, mungkin anda semua tuan-tuan puan-puan ada yang memang alhamdulillah konsisten bersedekah. Kalau saya sendiri, kita bila nak bersedekah macam berkira-kira. Tapi kalau nak beli barang online laju je kan, sebab nikmat dia tu barang sampai, itulah nikmat yang kita rasa. Tapi bila kita nak bersedekah ni, nikmat tu mungkinlah lambat kan. Mungkin juga dia punya ganjaran tu dah ada.
Tapi mungkin lambat sikit Allah tunjukkan. Tu yang kita jadi macam tak apalah, tunggu dulu. Sedekah ni kita tak perlu tunggu kita kaya, kita banyak duit. Volume tu tak penting. Yang penting macam saya sebut tadi, keikhlasan kita bersedekah. Ini saya nak share satu tips ya. Kalau biasanya kita, macam saya pun, kalau awal bulan tu kita rasa seronok bersedekah sebab baru dapat gaji kan. So macam best je. Tapi bila dah tengah-tengah bulan, akhir bulan tu macam nak sedekah tu macam tu lah. Tengok duit rasa macam ngam-ngam. Tapi hati ni ada niat nak bersedekah. Cuma macam alah duit aku. Akan ada rasa berkira-kira macam tu. Subuh, kita masukkan sejumlah duit. Tak kira berapa. RM1, sekecil RM1 ataupun kalau nak gandakan lebih besar RM10 ke RM5 ke, tak kisah. Kita niat dekat situ, kita ikhlas, and then semoga orang yang menerima sedekah kita ni bermanfaat lah untuk mereka. Okay. So setiap kali solat subuh kita masukkan. Nak start bila-bila pun tak kisah, hari Ahad ke hari Isnin ke, tak kisah. Tahu tak bila kita nak buka ataupun nak ambil duit daripada tabung kita tu? Ada siapa yang tahu tak? Okey, betul Ustazah jawab slow je, hari Jumaat. Okey. Hari Jumaat ni kan afdal untuk kita bersedekah, betul tak? So, katalah kita start hari Isnin kita masukkan RM1, husband RM1, wife RM1. Dah ada RM2 sehari. So nak sampai ke hari Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada 5 hari kan? 5 hari kita dah dapat RM10 tau dekat situ. So setiap kali Jumaat, kita cabut lah. Tak kisah kita nak cabut separuh ke, kita nak cabut semua ke, dengan niat yang macam saya cakap tadi, kita berniat supaya sedekah kita tu sampai dan bermanfaat kepada orang-orang yang akan menerima. And then, katalah dengan duit RM10 tu, tak semestinya you kena habiskan. Just beli kuih je pun untuk kawan-kawan, ataupun you jumpa siapa-siapa, belanja air je pun dah cukup. Tu pun dah dikira sedekah. Okay, bila nikmat, bila kita dapat nikmat tu? Bila mana, pernah tak kita nampak, bila kita bagi macam, maksudnya kita sedekah sikit je. Mungkin sebiji, 2 biji kuih je yang harga tak sampai RM1 pun. Tapi orang tu tersenyum lebar and then mendoakan rezeki kita. Semoga rezeki kita bertambah melimpah ruah tau. Itulah kenikmatan yang sebenar yang kita dapat. Kita seronok. Volume dia, value dia. Then, cubalah tuan-tuan amalkan, buatkan. Sehingga kita menjadi sedekah tu satu habit kita, satu amalan kita. Dan tuan-tuan akan rasa seronok bila duit dalam tabung tu makin banyak, and then you boleh start untuk sedekah mungkin volume yang lagi besar, yang lagi untuk orang yang lagi ramai. You akan mula terasa nikmat tu. Dan kalau you termiss, you akan rasa betul-betul tak best, tak syok. So itulah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Al-Fadilah Al-Mahbubah, Puan Haslina, atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Rasulullah SAW ketika mana pada akhir Ramadan, Rasulullah lebih kerap bertadarus dengan Sayyidina Jibril, dan ketika itulah Rasulullah dikatakan lebih pemurah, ajwadu makana fi ashri awakhir ni, pada 10 akhir ni Rasulullah lebih bersifat dengan dermawan ataupun pemurah, seperti angin yang bertiup, ataupun angin bersalah ni maksudnya angin bertiup kencang ataupun angin yang tiup tak berhenti. Tangan ni memberi lebih cepat. Hingga kan, sebab apa? Sebab satu lagi Rasulullah SAW kegembiraan dia bertemu Jibril, dan satu lagi Rasulullah SAW sebagai apa kita kata macam mana, para sahabat pun ada setengah para sahabat ketika mana sebelum jumpa Nabi dia akan bersedekah dahulu. Itu salah satu tabiat ataupun kita kata akhlak para sahabat ketika mana sebelum ada urusan penting nak bertemu dengan Nabi SAW, dia akan bersedekah dahulu.
Dan juga sedekah ni sebenarnya terlalu banyak kelebihan dia yang tanpa kita sedar, yang kita sedar. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah experience dalam kehidupan tuan-tuan masing-masing. Apabila kita dalam keadaan kita tidak ada apa-apa tapi kita bersedekah, Allah pemudahkan urusan kita tanpa kita sedar. Banyaklah kalau nak ceritakan, saya pun experience waktu time belajar dahulu kan, tak ada duit poket ni, itulah duit nak naik bas, itulah duit nak makan. Tapi bila tiba-tiba ada orang minta, wa amma sa'ila fala tanhar. Kan dalam surah Duha, apabila orang meminta jangan kamu ni kan, kamu tahan dia. Jadi kita bagilah. Tapi kita tak ada duit dah. Tapi Allah takdirkan selepas tu dah nak naik bas, memang kena naik bas nak balik ke Hayu Sabit. Jadi dalam naik bas tu dengan tak ada duit tu, aku tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah duit aku yang ada yang aku nak makan sekejap gitu. Bukan boleh cucuk duit ATM mana-mana tak, kat sana tak. Jadi bila naik bas tu tak ada kan, kita tahu kalah senyap je lah. Tapi dalam tu kita berbual. Ada orang sebelah tu berbual sembang-sembang. Dan orang kan yang collect tiket tu kan, datang setiap seorang-seorang nak ambil tiket. Kawan sebelah tolong bayarkan. Sembang-sembang jadi rapat. Kamu dah makan belum? Belum makan lagi. Dia ajak pergi makan, belanja pula, macam-macam lagi. Jadi Allah balas direct cash macam tu. Bukan kita minta lah. Kadang-kadang Allah balas direct cash. Banyak benda dalam kehidupan kita, kadang-kadang bukan melalui kita. Kadang melalui anak-anak kita jadi baik. Kadang-kadang melalui kesihatan kita Allah bagi jaga. Sebab sedekah ni, jangan kita ingat duit yang keluar itu, duit kita berkurang. Harta kita berkurang. Sebab hakikatnya yang kita keluarkan itulah yang menambah timbangan kita dekat akhirat yang akan kita bawa. Kita ingat ada simpan-simpan banyaklah sekali kita mati, anak-anak yang dapat, bukan kita dapat. Kita tak dapat pahala pun. Tapi kalau kita seinfak, yalah memang anak-anak tak dapat nak diwarisi. Tapi kita dapat bekalan kita dekat akhirat dan juga barzakh nanti. Itu yang penting. Bukan yang kamu simpan itu kekal. Hakikat yang kamu beri itulah yang kekal bersama kamu sehingga ke akhirat nanti. Dan juga untuk kaedah sedekah ni, macam tadilah Puan Haslina dikongsikan, sangat teknik tu boleh sangat-sangat digalakkan, sangat-sangat penting lah. Sebab kadang kita tak sempat nak bersedekah, nak mencari orang. Kita kumpul-kumpul, kalau kita sedekah sikit je kita boleh. Waktu time sedebuk. Dan juga dalam infak ni banyak sebenarnya boleh kreatif lah. Ada orang, dia buat tolak gaji bulanan, itu pun senang, dia tak fikir dah. Kan, tolak gaji wakaf ke sedekah bulanan. Dekat tolak terus kan. Ada orang, dia simpan QR banyak-banyak kat dalam phone dia. Dia QR, scan QR je, dia sedekah-sedekah. Buka Facebook, sedekah QR. Tak kisahlah RM1 ke berapa kan. Ada orang, mungkin dengan cara, macam tadi lah, dia boleh segar fizikal, bagi infak sedekah. Ada orang mungkin dia tak ada duit, dia tak bawa makanan apa semua, dia pergi ambil makanan, dia bagi pada orang lain. Dia tukang transporter, ataupun tukang yang edarkan. Dia berkhidmat. Ada orang dia tak mampu, sebab Allah takdirkan ada orang kaya, ada orang susah. Orang kaya untuk menginfak, orang susah untuk berkhidmat. Sebab khidmat kita dapat pahala. Orang kaya, contohnya dia ada yayasan, foundation apa. Dia bukan dia sendiri yang turun bagi duit tak kan. Yang buat anak-anak kerja dia, anak-anak buah dia yang buat, yang tolong, yang buat khidmat. Kalau tidak, dia pun tak boleh infak. Dia tak dapat pahala kalau orang bawah tak buat kerja. Jadi, itu pun salah satu kaedah. Dan kita didik anak-anak kita sama. Kalau pergi turun ke berbuka puasa dekat masjid tu, suruh anak-anak kita tolong edarkan sikit. Sekali-sekali. Maksudnya tolong susun kurma ke, susun makanan ke. Itu pun salah satu kaedah lah. Kita dalam kita menginfakkan tenaga kita. Ada orang menginfakkan dengan suara dia, berkongsi. Menegur pun salah satu sedekah. Senyuman salah satu sedekah. Apa saja kebaikan. Bagi laluan, kereta tengah pagi-pagi tengah nak jam tu, dia bagi laluan untuk orang tu masuk simpang kan, nak masuk mencelah tu kan. Bagi laluan itu pun boleh jadi sedekah. Jangan kita duduk situ sampai orang belakang pom kau ni semua kau nak sedekah kan. Orang lain tunggu belakang, taklah. Maksudnya itu pun mungkin kaedah sedekah. Banyaklah kaedah cara-cara, sebab ada orang dia kreatif, memang sangat-sangat kreatif dalam sudut berinfak, bersedekah ni. Ada orang dia buka platform untuk menginfakkan. Dia tak infak pun. Tapi orang infak dalam tu betul dia serahkan. Dia orang yang kumpulkan. Dia orang yang cari orang yang bersedekah. Pun sama. Yang penting niatlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya tak nak tambah panjang lah. Ustazah nak tambah sikit. Sedikitlah. Kalau kita cerita tentang sedekah ni, ada satu Allah sebut dalam surah At-Taghabun ayat 17.
Allah sebut in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Bermaksud in tuqridullah, jika kamu meminjamkan kepada Allah qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, nescaya Allah akan melipat gandakan balasan untuk kamu dan mengampunkan kamu, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Dalam ni bila kita tengok uslub yang digunakan oleh Allah, Allah sebut dekat situ in tuqridullaha qardan hasana. Kalaulah engkau ni Allah gunakan istilah meminjamkan kepada Allah. Sedangkan kita tahu sepatutnya Allah gunalah bukan pinjamkan kepada Allah, sedangkan Allah dah ada dan segala perkara tu. Buat apa kita pula yang nak kena bagi Allah pinjam kan? Tapi sebenarnya istilah in tuqridullah ni, istilah meminjamkan kepada Allah ni bermaksud memberi infak ataupun sedekah. Memberi infak bukan kepada Allah, tapi infak dan sedekah tu digunakan untuk kebaikan sesama manusia. Jadi uslub ni digunakan, so mestilah kita nak bagi yang baik-baik tu kan. Contoh kalau kita pinjam, kita nak bagi pinjam dekat orang, mesti kita bagi yang baik-baik. Dan dan pinjaman ni, pinjaman yang diberikan mestilah dengan pinjaman yang baik. Macam yang Puan Hasina sebutkan tadi. Contoh baik dari sudut baik dari sudut sumber dia, sumber halal haram dia. Lepas tu baik dari segi niat kita, niat ikhlas, terhindar daripada sifat-sifat ujub dan riak dan sebagainya. Dan baik juga daripada segi syarat. Ustaz Syakir macam nak tambah. Terima kasih kepada Ustaz Syukron, Ustazah atas kongsian yang diberikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tak izin untuk ambil masa sikit. Saya ucapkan ribuan tahniah kepada Puan Haslina kerana telah menyahut seruan Allah Ta'ala. Allah kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tahniah sebab dah jadi sebaik-baik umat. Kita ni banyak-banyak umat yang keluar ke atas muka bumi ni